Next point from the transition and inner transition element is color. Why d block element shows color? You know that when a d block elements contains unpaired electron in their d orbital, at that time it can shows color. So why? What is the condition for the color formation? Presence of unpaired d electron, d transition, nature of ligands attached to the metal ion, geometry of the complex formed by the metal. So when transition elements contains unpaired electron, at that time it can show color. D orbital has 5 suborbital and D orbital split into two energy levels, T2G and EG energy levels. D orbitals for the octahedral complex, its energy level like that. It can split two energy levels T2G and EG for octahedral complex, and when tetrahedral complex, at that time it can split like that. For the tetrahedral complex it can split like that, EG and T2G like that for the tetrahedral complex, and for the octahedral complex splitting takes place like that. The d orbital has 5 suborbitals. It's split into T2G and EG energy levels. T2G energy levels has 3 suborbital, dxy, dy, z, dxz. 3 has same energy level, but dx square minus y square and dz square, it has higher energy than T2G orbital, so EG has a higher energy level. Dx square minus y square, dz square, they are 2 orbitals. The ions having no unpaired, if ions having no unpaired electron, does not show any colored, but it contains unpaired electron in transition metal, it can show color of the transition metal. Color of the transition metal depends upon ligand and geometry of the complex formed by metal ion. Which types of geometry it can form, which types of ligands attached to the central metal atom. All these points, what is mean by complex, ligands, all these points will discuss in a coordination compound chapter. In this lesson we'll discuss what is mean by ligand, what is the geometry. But you must remember one thing here, color of the transition metals depends upon ligand and geometry of the complex formed by the metal ion. That means what? You can take here example here. This is the octahedral complex because here 6 ligands attached to the central metal. Here 6 ligands attached to the metal, cobalt metal. This is the octahedral geometry. When what is a ligand? Ligands means what? Ligand is a neutral, negative or positive species which can donate electron to the empty d orbital of the metal. Okay, this is called as a ligand. Ligand is a species, it may be neutral, negative or positive, which is attached to the central metal atom and which can give the electron to the central metal atom. It is called as a ligand. Here what is a ligand? There are 6 ligands attached to the cobalt metal, that's why its geometry is octahedral and its color is pink. And you can simply add it when its geometry is octahedral and ligand is water molecule, at that time it associated with cobalt, at that time its color is pink. When you can simply add a concentrated hydrochloric acid in this octahedral complex, what will you get? All water molecule, 6 water molecule replaced by 4Cl. Here oxidation state for the cobalt is +2 because water is 0, neutral. It has no any charge, that's why it is totally 0. Overall charge is 2+, that's why cobalt has oxidation state is 2+. In case also here all water molecule, 6 water molecule replaced by Cl. So here 4Cl. So what is the oxidation state for this one? It is 2+ and 6 water molecule goes outside. Its color become deep blue and its geometry is tetrahedral because here
4Cl ligand attached to the central metal atom. You must remember the color of the transition metal depends upon the ligands and geometry of the कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द मेटल आयन. मेटल आयन कुठली जॉमेट्री फॉर्म करतो किंवा त्याला कुठले लिगँड्स अटॅच आहे त्याच्यावरनं त्याचे कलर्स डिसाइड किंवा तो कलर फॉर्म करत असतो. जसं यू कॅन सी हिअर हेक्साडेंटेड लिगँड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आहे, कारण 6 लिगँड अटॅच असतील तर त्याला ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स म्हणायचं. त्यावेळेस त्याचा जो कलर असणार आहे, वॉटर आहे कोबाल्ट बरोबर पिंक कलर असणार आहे, त्याच्यात हायड्रोक्लोरिक ऍसिड टाकलं तर त्याचे सर्वच्या सर्व 6 वॉटर मॉलिक्यूल कशाने रिप्लेस होतील, Cl ने रिप्लेस होतील आणि त्याचा कलर कसा होईल, डीप ब्ल्यू कलर. आणि 4 लिगँड्स असोसिएट असणारे कोबाल्टला म्हणजे त्याची जॉमेट्री काय झाली, टेट्राहेड्रल जॉमेट्री झाली आणि त्याचा कलर काय झाला, डीप ब्ल्यू कलर झाला. तर बेसिकली होतं काय, ट्रान्झिशन एलिमेंट जे आहे ते कलर का दाखवतात. समजा त्याच्याकडे अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे, आपण इमॅजिन करूया की एखादी सिस्टीम आहे आणि त्याच्याकडे एखादा मेटल आहे, त्याच्या डी ऑर्बिटल मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन आहे, त्याच्या डी ऑर्बिटल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे, 1 इलेक्ट्रॉन आहे. तर पहिल्यांदा फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन हा ग्राउंड स्टेटला असणार आहे, लोवेस्ट एनर्जी लेवलला असणार आहे. तर तो जो इलेक्ट्रॉन आहे इट कॅन गोज टू द एक्साइटेड स्टेट, म्हणजे तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट टू एक्साइट होणार आहे एक्साइटेड स्टेटला, म्हणजे इथे हायेस्ट एनर्जी लेवलला जाणार आहे. आता it want to some energy required to go from the ground state to excited state. Some energy required to go from ground state to excited state, and it go from ground state to excited state, and when come again from excited state to ground state, at that time some amount of energy it can some amount of energy तो काय करतो, रिमूव्ह करतो इन द फॉर्म ऑफ H mu radiation, emit some amount of energy in the form of H mu radiation. And what happen, you know that here E energy emit करतो, कोणत्या फॉर्म मध्ये करतो, H mu. H is the Planck's constant, mu is the frequency of the light, mu is equal to what, C by lambda. So E is equal to what, Hc by लॅम्बडा. तर आता प्रत्येक इलेक्ट्रॉनची जी काय वेवलेंथ असणार आहे ती डिफरंट असणार आहे, त्यामुळे डिफरंट मेटल आयन्स असतील ते काय दाखवतात, डिफरंट कलर्स दाखवतात. व्हॉट आय एम टोल यू की काय होतं की डी ट्रान्झिशन होतं, पण केव्हा होतं, ज्यावेळी एखाद्या मेटल आयनच्या डी ऑर्बिटलकडे अनपेड इलेक्ट्रॉन असेल त्यावेळेस तिथे डी ट्रान्झिशन होतं. डी ट्रान्झिशन होतं म्हणजे काय, आता तुम्ही पाहिलं असेल काय होतं इथे, समजा याच्याकडे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे, ही ग्राउंड स्टेट आहे T2G फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स साठी. तर हा इलेक्ट्रॉन काय करतो, लोवेस्ट एनर्जी कडनं हायेस्ट एनर्जीकडे एक्सायटेड म्हणजे ग्राउंड स्टेट टू एक्सायटेड स्टेटला जातो. तर ज्यावेळी तो ग्राउंड स्टेट कडनं एक्सायटेड स्टेटला जातो त्यावेळी काय होतं, इट रिक्वायर्स सम अमाऊंट ऑफ एनर्जी फॉर द एक्सायटेशन. आणि तो ज्यावेळी एक्सायटेड स्टेट कडनं ग्राउंड स्टेटकडे येतो त्यावेळी तो सम अमाऊंट एनर्जी काय करत असतो, इमिट करत असतो. कोणत्या फॉर्म मध्ये इमिट करत असतो, एनर्जी इमिट करतो इन द फॉर्म ऑफ H mu रेडिएशन. ओके, H इज द प्लँक्स कॉन्स्टंट, mu इज द frequency of the light, mu is equal to C by lambda. C is the velocity of light, lambda is the wavelength. तर प्रत्येक मेटल आयन जो असणार आहे तर प्रत्येकाची जी फ्रिक्वेन्सी असणार आहे ती डिफरंट असणार आहे, त्याची रेडिएशन डिफरंट असणार आहे, म्हणजेच त्याची वेवलेंथ सुद्धा डिफरंट असणार आहे. यू नो दॅट एनर्जी इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. मग जेवढी वेवलेंथ जास्त असेल तेवढी त्याची एनर्जी कशी असणार आहे, कमी असणार आहे. आणि वेगवेगळ्या वेवलेंथला तो वेगवेगळे कलर्स दाखवतो. फॉर एक्झाम्पल यू कॅन सी हिअर, जर 800 नॅनोमीटर वेवलेंथ असेल तर तो रेड कलर दाखवेल, जर 620 नॅनोमीटर असेल तर तो ऑरेंज कलर दाखवेल, 580 नॅनोमीटर असेल तर येलो दाखवेल, तो जर इथे ग्रीन असेल तर तो 560 नॅनोमीटरला दाखवेल, 430 ला ब्ल्यू कलर दाखवेल, 400 नॅनोमीटरला व्हायलेट कलर दाखवेल. म्हणजे वेवलेंथ जर डिफरंट असेल ह्या वेगवेगळ्या वेवलेंथला तो वेगवेगळे कलर दाखवेल. ते डिपेंड करतं की तो किती अमाऊंट मध्ये
एनर्जी इमिट करतो इन द फॉर्म ऑफ एच म्यू रेडिएशन. तर त्या म्यू म्हणजे त्या फ्रिक्वेन्सी ऑफ द लाईट आणि म्यू इज इक्वल टू सी बाय लॅम्बडा. तर ही जी ह्या वेव्हलेंथवरती डिपेंड करतं की किती वेव्हलेंथ असेल त्याची, त्या वेव्हलेंथवरनं तो डिफरंट काइंड्स ऑफ कलर दाखवतो. व्हाय डी ब्लॉक एलिमेंट शोज कलर? बिकॉज फर्स्ट रिझन देअर प्रेझेन्स ऑफ अनपेड डी इलेक्ट्रॉन. जर अनपेड इलेक्ट्रॉन नसतील, अनपेड इलेक्ट्रॉन म्हणजे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स नसतील फॉर दी डीडी ट्रान्झिशन. डीडी ट्रान्झिशन म्हणजे काय? तो ग्राउंड स्टेट टू एक्सायटेड स्टेटला जातो. ग्राउंड स्टेट टू एक्सायटेड स्टेटला म्हणजे ईजी टू T2G जाईल किंवा T2G टू ईजी जाईल, त्याला आपण डीडी ट्रान्झिशन म्हणतो. आणि ते केव्हा पॉसिबल असेल? जेव्हा इथले ऑर्बिटल एखादं तरी व्हॅकंट असेल तेव्हा. आणि ते केव्हा? ज्यावेळी त्याच्याकडे सिंगल इलेक्ट्रॉन असेल. समजा हे इलेक्ट्रॉन असे पेड असतील तर इथे ट्रान्झिशन पॉसिबल नसणार आहे, तर त्याच्याकडे एखादा सिंगल इलेक्ट्रॉन असायला हवा. जर पेड असेल तर डीडी ट्रान्झिशन होणार नाही, हा इकडे जाणार नाही याच्यातला एक पण. जर सिंगल इलेक्ट्रॉन असेल म्हणजे अनपेड इलेक्ट्रॉन असेल तरच तो एक्सायटेड स्टेटला जाईल आणि परत ग्राउंड स्टेटला येईल. ओके. आणि सेकंड कॉन्सेप्ट आय ऑलरेडी टोल्ड यू की नेचर ऑफ लिगॅन्ड्स म्हणजे जे नेचर आहे लिगॅन्डचा. आता हा लिगॅन्ड कसा आहे? न्यूट्रल आहे. हा लिगॅन्ड कसा आहे? न्यूट्रल आहे. तर सेंट्रल मेटल ॲटमला किंवा सेंट्रल मेटल आयनला जो लिगॅन्ड अटॅच आहे त्याचं नेचर कसं आहे? तो निगेटिव्ह आहे, न्यूट्रल आहे, स्ट्रॉंग फील्ड आहे का वीक फील्ड आहे? तर त्याच्यावरनं तो कुठला कलर दाखवतो ते पण समजतं, कारण त्या पद्धतीने स्प्लिटिंग होतं. स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅन्ड, वीक फील्ड लिगॅन्ड विल डिस्कस इन कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. ओके. नेक्स्ट, जॉमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स. हिअर ऑक्टाहेड्रल जॉमेट्री, इथे टेट्राहेड्रल जॉमेट्री आहे. लिगॅन्ड डिफरंट आहे. ऑक्टाहेड्रल आहे इथे पिंक दाखवतो, टेट्राहेड्रल असेल तर इथे डीप ब्ल्यू दाखवतो. म्हणजे जॉमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय दी मेटल आयन कुठल्या प्रकारची जॉमेट्री दाखवतो त्याच्यावरनं सुद्धा त्याचे कलर्स आपण सांगू शकतो. वेगवेगळ्या प्रकारचे तो कलर्स दाखवत असतो. यू मस्ट रिमेंबर इन एक्झाम आस्क explain D block element shows color because of the all this reason D block element shows color. The next point we'll discuss here, catalytic property. You know that all transition metals, transition elements are metals, and metal shows some catalytic property. What is mean by catalyst? The substance which can increase or decrease the rate of reaction but does not participate in the chemical reaction. It is called as a catalyst. आता it can show म्हणजे कॅटलिस्ट म्हणून तो होमोजिनियस असेल किंवा हेट्रोजिनियस असेल. आता होमोजिनियस कॅटलिस्ट कशाला म्हणायचं? ज्यावेळी रिॲक्टंट आणि कॅटलिस्ट ह्या दोघांची फेज सेम असेल. फॉर एक्झाम्पल, रिॲक्टंट हा सॉलिड फेजला असेल आणि कॅटलिस्ट पण सॉलिड फेजला असेल, त्यावेळेस त्याला होमोजिनियस म्हणायचा. रिॲक्टंट समजा सॉलिडला असेल आणि कॅटलिस्ट हा लिक्विडला असेल, त्यावेळेस त्याला हेट्रोजिनियस कॅटलिस्ट म्हणायचा. In homogeneous catalyst reaction, the metal ions participate by forming unstable intermediate. Homogeneous catalytic जे reactions होतात, I already told you what is mean by homogeneous. When reactant and catalyst both are present in the same phase, it is called as a homogeneous catalyst. The metal ions participate by forming unstable intermediate. You can take here some example of which kinds of which D block elements are take a catalytic role, what kinds of reaction, which kinds of reaction. The first one, MnO2. हा जो MnO2 आहे, manganese is a D block element, म्हणजे manganese dioxide act as a catalyst for the decomposition of KClO3. जर तुम्हाला KClO3 चं डिकम्पोजिशन करायचं असेल तर MnO2 हा कॅटलिस्ट वापरला जातो. नंतर ना हबर प्रोसेस जी आहे ती अमोनियाचं प्रिपरेशन करण्यासाठी वापरली जाते. तर त्याच्यामध्ये कॅटलिस्ट जो आहे तो मॉलिब्डेनम आणि Fe वापरला जातो फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हबर प्रोसेस. मॉलिब्डेनम आणि Fe हे दोन मेटल्स ऍज अ कॅटलिस्ट म्हणून वापरले जातात. त्याच्यानंतर ना COTH alloy is used in a Fischer-Tropsch process in synthesis of gasoline. म्हणजे हा जो अलॉय आहे, ह्या दोघांचं जे मिक्सचर आहे कोबाल्ट आणि थोरियम, it is a mixture of metals and is used in a Fischer-Tropsch process in synthesis of gasoline चं प्रिपरेशन करण्यासाठी वापरलं जातं. त्याच्यानंतर ना
दिस इज द अल्कीन इथिन आणि याचं हायड्रोजनेशन केलंय. दॅट मीन्स सिम्पली हायड्रोजन ऍड केलाय, त्याला हीट केलंय आणि निकेल हा कॅटलिस्ट वापरलाय. 140 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर वापरलेलं आहे. तर ही जी रिॲक्शन आहे ही हायड्रोजनेशनची आहे. सिम्पली यू कॅन सिम्पली ऍडेड हायड्रोजन इन दिस अनसॅच्युरेटेड अल्कीन अँड इट कॅन फॉर्म सॅच्युरेटेड अल्केन. तर आता निकेल कॅटलिस्ट हायड्रोजनेशन रिॲक्शन मध्ये पण वापरला जातो आणि अजून कुठे वापरला जातो की इन इडिबल ऑइल्स इनटू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मार्गरीन और फॅट्स किंवा ऑइल्स पासनं वनस्पती घी तुम्ही तयार करू शकता बाय युझिंग दिस निकेल कॅटलिस्ट. देन कॉन्टॅक्ट प्रोसेस जी आहे, जसं हबर प्रोसेस अमोनियाचं प्रिपरेशन करण्यासाठी वापरली जाते, तशीच कॉन्टॅक्ट प्रोसेस जी आहे ती सल्फ्युरिक ऍसिडचं प्रिपरेशन किंवा कॉन्टॅक्ट प्रोसेसनं सल्फ्युरिक ऍसिडचं प्रिपरेशन केलं जातं. तर कॉन्टॅक्ट प्रोसेस जी आहे तर काय केलं जातं, देर आर 3 स्टेप्स. ओके, तर बेसिकली ज्यावेळेस सल्फर डायऑक्साईड असतो म्हणजे सल्फर जो असतो त्या सल्फरला हिटिंग केलं जातं इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन आणि त्याचं कन्व्हर्जन SO2 मध्ये केलं जातं आणि ह्या SO2चं ऑक्सिडेशन फर्दर SO3 मध्ये करण्यासाठी प्लॅटिनाइज कॅटलिस्ट वापरला जातो, ऍस्बेस्टॉस वापरलं जातं. दिस इज रिव्हर्सिबल प्रोसेस. इन दिस प्रोसेस डी ब्लॉक एलिमेंट जो आहे तो वापरला जातो. तर नंतर हा जो SO3 आहे तो डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड बरोबर कंबाईन होऊन तुम्हाला ओलम भेटतं आणि त्या ओलममध्ये वॉटर टाकलं की सल्फ्युरिक ऍसिड भेटतं. काय सांगितलं मी, दिस इज अ कॉन्टॅक्ट प्रोसेस. देर आर 3 स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सल्फर असतोय म्हणजे ओरपासनं तुम्ही जो सल्फर एक्स्ट्रॅक्ट केलेला असतो तो इम्प्युअर फॉर्ममध्ये सल्फर असतो, त्या सल्फरची रिॲक्शन ऑक्सिजन बरोबर करून SO2 फॉर्म केला जातो. SO2चं परत फर्दर ऑक्सिडेशन सल्फर ट्रायऑक्साईड मध्ये करण्यासाठी प्लॅटिनम हा कॅटलिस्ट वापरला जातो विथ ऍस्बेस्टॉस. ओके, देन कोबाल्ट अँड वॉटर तुम्ही जर मिक्स केले आणि त्यासाठी कॅटलिस्ट जो वापरलेला आहे तो आहे आयर्न आणि क्रोमियम. तर कार्बन डायऑक्साईड आणि हायड्रोजन गॅसचं प्रिपरेशन समजा प्रोडक्शन होतं तर कशाने होतं, कार्बन मोनॉक्साईड आणि वॉटर विथ द हेल्प ऑफ वॉट Fe and क्रोमियम हा कॅटलिस्ट वापरला जातो. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण इंटरशियल कंपाऊंड्स हा पॉइंट डिस्कस इन नेक्स्ट व्हिडिओ.